अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जिहड़े मामलात ने उहदे हवाले नाल अहम पेशरफ्त जिहड़े ने सामने आ रहे हैं। एक बारी सानू फिर चीज़ां दे विच काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जिहड़े ने ईरान के दौरे ते रवाना हो गए हैं और इनू एक गैर मामूली दौरा और एक हंगामी दौरा भी किया जा रहा है। और नाल ही एक अहम खबर यह भी आई कि ईरान ने मुज़ाकराती टीम जिहड़ी है वो तश्कील देती है, जिहदी सरबराही जिहड़े स्पीकर बाकर कालीबाफ ने वो करनगे। और ईरान दे जिहड़ा ड्राफ्ट है जिहड़ी तजावीज़ ने बेसिकली वो अमेरिका नूं मौसूल हो चुकियां ने। अमेरिका की तजावीज़ ईरान कोल ने ते एक फाइनल ड्राफ्ट जिहड़ा वे उहदी गल हो रही ताकि मामला जिहड़ा इहदा मुस्तकिल हल जिहड़ा वो कीता जा सके। तो बहरहाल अज के प्रोग्राम च इहदे उत्ते डिस्कस करांगे कि इह जिहड़े दोनों अफ्रीकन ने अमेरिका ईरान और पाकिस्तान का जिहड़ा सालसी का किरदार है ये कितना बेहतरीन रहा सारे दौर दे विच, और अमन जिहड़ा मुस्तकिल अमन जिहड़ा इस खिते दा वो कितनी जल्दी जिहड़ा वे वो मुमकिन हो सकता है, और पाकिस्तान दी जिहड़ियां कोशिशां ने वो किस तरह और कितनी तेज़ी नाल और कितना पक्का रंग जिहड़ा है वो लैके आउणगे। तो इहदे नाल नाल अगर असी मुल्की सियासत दे उत्ते गल करने, मुल्की सूरत हाल उत्ते गल करिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अज एक तकरीब इफ्ताही तकरीब नाल खिताब किया। बेसिकली तो शायरा भुट्टो फेज़ 2 की तकरीब सी, लेकिन वो उन्होंने मुख्तलिफ मामलों के उत्ते गल की जिहड़ा ईरान नाल मामला भी है, उहदे नाल मुल्की सूरत हाल, बलदियाती इंतखाबात, सेहत, इन्हां चीज़ों के उत्ते भी मुकामी मसाइल जिहड़े ने उन्हां ते भी गल की। तो ये भी डिस्कस करांगे। ते नाल नाल जिहड़ी जमात इस्लामी है उन्हें ईदों बाद पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है, जिहड़ी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां ने उहदे हवाले नाल इहदे ते भी डिस्कस करांगे। तो एक होर अहम मामला इस खिते दे विच एक नवी और जदीद चीज़ जिहड़ी है वो नज़र आ रही, वो है वे इंडिया दे विच कॉकरोच जनता पार्टी। इहदे उत्ते भी गल करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? ठीक हो। तो अजे तो काकरोच लैके आ गए लगदा मैनूं है। चौधरी साहब, काकरोच जिहड़े ना वैसे तो खवातीन डरदियां ने उहदे तो, अच्छा, लेकिन इस वक्त मोदी ते पूरी हुकूमत हुकूमतां भी डरदियां पियां ने। इन्ने ज़्यादा काकरोच हो गए। बिल्कुल, उन्होंने ट्विटर अकाउंट भी बैन कराता है। अच्छा, काकरोचां दा वो तुहाडा भला जी। नहीं काकरोचां दा बैन करता है। मैं गल समझ रहा। ते काकरोच जिहड़े ने ना, देखो इन्हां दा की निकलदा। बहरहाल असीं पहले इहदे ते बाद चों गल करांगे। बड़ी तफसील नाल बड़ी अहम चीज़ां तुहाडे नाल शेयर करनियां ने। अच्छा, इस हवाले नाल काकरोच पाले ते नहीं होए या कोई तुहाडा भी काकरोचां नाल ताल्लुक ते नहीं कोई निकला है? नहीं जो सब वैसे तो हर घर च काकरोच मौजूद है। काकरोच जो है ना वो मौजूद ने, लेकिन कितने काकरोच मारोगे? हर घर से काकरोच निकलेगा। तो जेडी उत्थे ते काकरोचां दी तादाद तो बहुत वध गई, 20 मिलियन तो उत्ते हो गया काम। देखो जी हुण, और तुहानूं पता है उत्थे जैन मत दे विच ते काकरोच या किसी भी जानदार नूं मारना ये बहुत वड्डा गुनाह समझिया जांदा। ते इसदा मतलब कि जब बीजेपी वास्ते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल वो बीजेपी ते सीजेपी जे, अच्छा सीजेपी ने एबीसी पूरी मिलादा होनी इकट्ठे नाल पूरा हो गया। तो जोड़ सही पै गया, जोड़ सही पै गया है। वैसे देखा जाए तो मोदी और दे नाल दे भी जेड़े ना ये भी काकरोच ही ने वैसे लगदे, जेड़े ना शक्लां इन्हां दी काकरोचां वर्गियां ही ने। सही हो गया सब। इहदे ते अच्छा जी, तफसील नाल गल करांगे। लेकिन इस वक्त जेड़ा सब तो अहम मामला है वो ते है ईरान अमेरिका वाला। ते फील्ड मार्शल जेड़े ने वो ईरान के दौरे ते चले गए ते किन सिग्निफिकेंस है और किस तरह दे तुसीं देख रहे हो इस मामले नूं? ये देखो, क्योंकि बाज़ चीज़ां चलते रही ने, मुसलसल चल रही सन। साडे वज़ीर दाखिला भी उत्थे ईरान दे विच उन्होंने मुलाकातां कीतियां ने और खासियां अहम मुलाकातां सन उन्हां दियां भी। और उहदे नाल नाल ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। और ये जोड़ा पाकिस्तान का किरदार है वो तो सब के सामने में, बल्कि हूँ तो मैं समझ रहा वहाँ कि स्वाए पाकिस्तान तो इस मसले दे विच दूसरा फरीक कोई होर जिन्हें ने बेशक वो मौजूद ने, लेकिन एक जोड़ा कैटलिस्ट रोल है, जोड़ा सब तो इंपॉर्टेंट रोल है, असल रोल वो होंदा जिहड़ा मुतासरा या मुतलका फरीकैन दे नाल उन्हां दे घर दे विच इन्ना उन्हां दे नाल रिलेशनशिप अच्छे होण
ਐਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਮਾਹੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਇੰਨੇ ਐਟ ਈਜ਼ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ फरीक जिन्ना दरमियान जंग हो रही है, दोनों मुकम्मल एतमाद है। और अमेरिकन भी हैं जी, देखो ना प्रेजिडेंट ट्रंप जो चीन के दौरे के दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का उन्होंने रोल नूं, उन्होंने किरदार नूं उन्होंने सराहिया और बड़ा और एतराफ़ किया है, और बार बार किया, एक दफ़ा नहीं किया, बार बार किया। और यह भी किया उन्होंने कि भी इत्थों तक गल की कि मैं जंग वास्ते ਤਿਆਰ ਸੀ, मैं राजी नहीं सी है ਜਿਹੜਾ ईरान जंगबंदी वास्ते, लेकिन पाकिस्तान ने सानू कहा और असी उन्होंने इत्थों तुसीं लाओ ना कि पाकिस्तान दा अल्लाह ताला दी ज़ात इज्जत दिंदी है हर एक नूं, और साडे मुल्क नूं अगर इज्जत मिली है तो वो साडे वास्ते एक प्राउड फील हुंदा है जिसले कोई अमेरिका दे प्रेसिडेंट कहंदे अमेरिकन प्रेसिडेंट कहंदे ने, फिर इत्थे इस्लामाबाद टॉक्स दा होना, और स्टिल अजे तक भी कहंदे ने कि जो भी फाइनल मुआहदे ते होने ने वो पाकिस्तान दे विच ही होने ने, पाकिस्तान दे जरिए होने ने। चीन ने सानू चीन ने भी सानू गो हैड दिता, इतमाद दा इज़हार किया, तो एक बहुत वड्डा एक डिवेलपमेंट है। मेरा ख्याल है कि जिहड़ा मैनू नज़र आ रहा है साडे फील्ड मार्शल ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਨੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਸਮਾਈਲ ਬਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤਰਜਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਔਰ ਅਲ ਅਰਬੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਕੈਜੂਅਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਰਹਿਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਬ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਤਲਾਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अगर इस तरह की एक चीज़ होंगी तो यदा मतलब यह चीज़ा ने कि बैकडोर दे विच बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं। सब एक सिग्निफिकेंस देखो ना यह भी है कि पिछले दिनों जो प्रेजिडेंट ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਰੂਟਫੁਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਇਰਾਨੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਮਨਸਬ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼हबाज शरीफ साहब ने और नायब वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक़ डार साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर दाखला साहब ने, तो होर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪਰਦਾ ਬੈਕਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਦਲ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਆਤ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਔਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਦੀ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਹਸਨ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮੀ ਮਰਾਹਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਨੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸਲ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਨਾਟ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਟਰਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਲਬਾ ਐਸਾ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਬਾਰਗੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਮੀਆਂ। ਜੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਔਰ ਆਖਰੀ ਔਰ ਹਤਮੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਤੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ, ਯੂਰਪ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋਹਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰਪ, ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਖਾਸੇ ਵੈਲਿਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਰਤਕਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਚੀਨ ਨੇ ਦੀਗਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕੰਮ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਘਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਗ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਟੋ ਦੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਟਮੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਟਲਰ ਟਾਈਪ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਸਰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਾਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਰੋਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਔਰ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਰ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਵੀ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਲਾਈਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ਰੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਔਰ ਦੀਗਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਮਾਮ ਹਦੂਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਅਪਣਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਸਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਮਤ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਭ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟਾਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਕਰੀਟ ਹੱਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫਲੋਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਈਨਲ ਮਤਲਬ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਫਲਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਫਲਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ तो पाकिस्तान में, या यह कहा जाए कि असैम्बलियां जाली ने और उतो पैसे भी लै रहे हो। क्या किसी मुल्क दे विच इस तरह की उन्होंने इजाजत हासिल होएगी? दुनिया जिन्ना मर्जी दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है, जिन्ना मर्जी दुनिया का डेमोक्रेटिक मुल्क है, उन्हों का किसी सूबे का वजीर आला वो आवे और एक इस तरह जिमें पता नहीं हमलावर आके वो कहे कि क्या तुम मुल्क तोड़ना चाहते हो, पुलिस दे ऑफिसर दे नाल जिहड़ा अपनी ड्यूटी दे उत्ते हैगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दे उत्ते हैगा और वो खुद सूबे दा वजीर आला होवे, खुद उन्हें पता होना चाहिए कि एक पुलिस की ड्यूटी हुंदी है और एक जिहड़ा चीफ मिनिस्टर हुंदा ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰਜ਼ ਤਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਹਦੂਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਦੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ
ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਥੋਂ ਤਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤਾਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯੈਲੋ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਜਵਾਜ਼ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਆਇਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਡੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟੀਆਈ ਹੱਥ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਛੋਟੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮੈਨੂਵਰਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਇਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਗੇ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹਦਫ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਉੱਠਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਤੌਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕੋਕਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਕਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਕਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਕਰੋਚ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਜ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਬਸ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਯੂਥ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਤੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਆਈ। ਯੂਥ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਜੀਤ ਦੁਬਕੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ मतलब एक अकाउंट बनाता है पार्टी के नाम तो, और पार्टी की बनाई कॉकरोच जनता पार्टी। यानी उत्थे उस अकाउंट तो तंज किए जा रहे सन, लेकिन वो इन्नी पॉपुलैरिटी हो गई कि पिछले 4-5 दिनों में इन्नी तेज़ी हो गई कि इस वक्त सब तो ज़्यादा फॉलोअर्स जोड़े ने इंडिया के पार्टियां के वालों उन्होंने हो गए हैं, और 2 करोड़ तो ज़ायद ही ने 20.8 मिलियन फॉलोअर्स जोड़े ने इंस्टाग्राम पर ने, और इस तो पहले बीजेपी के सब तो ज़्यादा सन और वो है सन कोई 8.8 मिलियन। ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਜੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਯੂਥ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੁਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀਜੇਪੀ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਸ਼ੋਇਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹੋ ਤੇ ਲੇਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਠੂਏ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਡੰਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੇੜ ਲਿਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਾਕਰੋਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਗਏ, ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੂੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈ? ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੜਾ ਤੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲੋਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਕਰੋਚ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਬ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕਰੋਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। तो गल कि जो मोदी साहब मैं तलवारा लहरा रहे होंगे सन ते हुण उन्हां नूं काकरोच तलवारा ते काकरोच चमड़े ते सब देखो ना, इहदे च वैसे एक अहम पहलू तो है ना कि इहनूं तुसीं इस तरह भी असीं देख सकते हैं कि उत्थे दे लोगां दी खास तौर ते यूथ किन्नी फ्रस्ट्रेटेड है कि उन्हां कोल अनएम्प्लॉयमेंट है, उत्थे मतलब अनएजुकेटेड लोग ने, और ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਘਟਾਓ, ਅਨਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਹੀ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਰਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਵਾਇਆ ਫੇਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਤੇ ਐਕਟਰ ਮਿਲ ਗਏ
ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੇ ਵੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਕਾਕਰੋਚ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਚੇਸਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਏ ਬਾਏ ਨਮਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਠੂਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ MPA ਤੇ ਮੋਮਨਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਮੀਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਯੂਥ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਾਇਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਯੂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।